front of you and celebrate the 50th anniversary of our favorite association, the Westchester Malayali Association. And today is our family night. What a great time. ഈ കുടുംബ സംഗമം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനനും അതിനടിയുമായ പോളച്ചൻ ആണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പോളച്ചൻ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ വികാരിയും ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വക്താവായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഇടവകയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ, ഈ സമൂഹപ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അതാണ് വൈകാരികത്വമുള്ളത്. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ അച്ഛനും കുടുംബമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ 2 കുട്ടികളും വൈഫോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ബഹുമാന പുരസ്സരം ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. It is indeed an honor and a privilege to be with you this evening as the Westchester Malayali Association commemorates its family night, to hear the history of this organization, the valuable work that you have done and continue to do, and the leadership that you provide in bringing our Malayali community together is truly a blessing. Terence Sananga had mentioned Mr. M.B. Jaco, and I want to remember him at this time as well. The first time I ever made a speech at a Malayali association was back when I was a deacon and at the request of Mr. M.B. Jaco. He called me that morning, Saturday, and he told me, "Oh, Chamachan, the speaker that we invited canceled, so you have to come and fill in." And it was the first time that I had ever experienced being with the Westchester Malayali Association for a program. Following that, the local areas too, I have been able to participate in the programs, and I'm very, very thankful for this opportunity this evening. The Honorable Annie Paul as leader, the President, the office bearers, our distinguished leaders of our community, and dear brothers and sisters. When I was asked to say a few words this evening as you celebrate this gathering of the families of the Westchester Malayali Association, the 2 things as we commemorate as Christians is the celebration of the resurrection of our Lord, Easter, and Shiva as we remember the Lord Shiva. When we look at the tradition of both of these, there's something very much that overlaps that I want to share with you this evening. When we commemorate Lord Shiva, we remember Lord Shiva, the opportunity is there for vigil of fasting, meditation, and practicing of prayer. In the Christian community, as we commemorate and prepare for the resurrection of our Lord, in 40 days of fasting followed by Holy Week and Easter, it also gives us an opportunity for fasting, meditation, and more prayer. What I want to express to you is that as a community, though we may have differences in the faith that we commemorate, we are commemorating the same. We are remembering an opportunity for us, children of our Lord, to be able to recognize through fasting, through meditation, and through prayer, to live a life pleasing to our Lord. When we come together at an opportunity like this, it's also a nice time, as was mentioned here earlier, to remember all of our fathers, forefathers, and foremothers. All of those who have dedicated and devoted their
their time and energy to build this community to where it is today. If we look at each one of our communities, our churches, our organizations, the initial stages set by our forefathers and mothers is what we have and that we commemorate even till today. And so as you come together this evening for the family gathering of this Malayali Association, I want to remind you that this family is a tree. Our ancestors are the roots. They provided us the foundation that we needed, the nourishment that we needed to build it up. Our parents and our grandparents are the trunk of this tree. They are strong and supportive in everything that they do. And we, those of us who are participating and a part of these programs today, are the children. We are the branches or the leaves of this tree. We are reaching out as far as we can to try and bring people together so that we can stay connected. And the goal of our associations like this is always to have a reach to reach people who don't have anyone to reach out to reach people who are a little bit less fortunate than we are, to reach people who need support in times of their need, in times of sorrow, and even in times of happiness. Always an opportunity for associations and gatherings like this to breathe a reach, to breathe the branches and the leaves that bring people in. Having fellowship, charity, working together with the community, expressing our solace, our unification with our brothers and sisters is such an important factor. And that's what I would like to share with you this evening. Continue to reach in everything that you do. For the one person that you touch or the one person that you reach at some point, only will it be a blessing for them and for this community as a whole. My hope and prayer as you gather this evening and you continue to do the work for the Westchester Malayali Association, that it be a blessing for you and everyone that you come in touch with. Let me conclude by offering a word of deep appreciation to all of you for this opportunity. It's a matter of pride for me that the parish that I have recently been entrusted with, the St. George Orthodox Church in Portchester, a majority of the administration, committee members, both young and old, are members of that parish. It is really, really an honor that I can be here with you this evening with my fellow parishioners. Again, those who have reached and worked and labored for the communities that have been entrusted to them. May God continue to bless all of you. And again, thank you very much for this opportunity. I hope you all have a very blessed evening. Thank you. സദരദീപം കൊളുത്തി നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യത്തെ തിരി കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ് ബസ്. പ്ലീസ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഫാദർ പോൾ ചെറിയൻ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ജെ ഗിരിഗിരി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് നിന്ന് മറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി മെമ്പേഴ്സും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇട്ടുപേട പ്ലീസ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ്? Rockland County Legislator, Honorable Dr. Annie Paul.
അടുത്തത് ഫൊക്കാന ലീഡേഴ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഫോമ ലീഡേഴ്സ്. ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഫോമയുടെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്ലീസ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി നിരീഷ് ഉമ്മൻ, ട്രഷറർ അലക്സാണ്ടർ വർഗീസ്, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ മോളമ്മ വർഗീസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജോ ഡാനിയൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എനമ തോമസ്, അതുപോലെ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും. അടുത്തതായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അത് ശ്രീ ടർൻസൺ തോമസും ട്രൈസ്റ്റാർ സുനിൽ. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ജെ ഗിരിഗിരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വെസ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മലയാളി മിക്കവാറും 100 വർഷം ഭാഗത്തായിരുന്നു കൂടിയിരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനം വിചാരമുള്ള ഈ അസോസിയേഷനിൽ ധാരാളം പ്രകട വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻമാർ, ട്രഷറർമാർ എന്നിവയുള്ള മഹാവ്യക്തികൾ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ദയവായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫോർ എ മിനിറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫോമയുടെ ലീഡർ, ഈ റീജിയന്റെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. തോമസിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. It's a privilege to be here. And I want to thank you all for giving me this opportunity. As the Sister Malayali Association കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അച്ഛന്മാരി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റർ കെ.ജെ. ഗിരിഗറി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ 1986 അന്ന് മുതൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുള്ളതായ വളരെ പരിചയം, വളരെ അനുഭവ സമ്പത്ത് എനിക്കുണ്ട്. എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും അറിയാം. തോമസ് കോശി കോമയുടെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജയമാന്തി സാറുണ്ട്, സലീമുണ്ട്, ഉണ്ട്, കൊച്ചുമാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കോമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരുടെ മുമ്പിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായി ഫാമിനെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ WMAയുടെ നെടുംതൂണും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീകുമാർ. കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഇപ്പോഴാണ് കുടുംബം. നാം മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. വ്യത്യസ്ത മലയാളി അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 50-ാം വർഷം തികയുന്ന ഒരു സംഘടന. മലയാളി സംഘടനകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി സംഘടന. അമേരിക്കയിൽ മലയാളികൾ വന്നുകൂടിയ സമയത്ത് മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടുകയും
ആ മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടി സംഘടിപ്പിച്ച മലയാളി സംഘടന ഇന്ന് 50 വർഷം തികഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പേരും പെരുമയുള്ള ഒരു മലയാളി സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ അസോസിയേഷൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള സംഘടനകൾക്ക് മാതൃകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ അസോസിയേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഈ അസോസിയേഷനിൽ കൂടെ ആദ്യമായി വന്ന നൈനാൻചാണ്ടി പൊക്കാനയുടെ സെക്രട്ടറിയായി, മാത്യു സാർ പൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റായി, പൊക്കാനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ മാത്യു സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഈ അസോസിയേഷനുടെ പയയാണ്. പിന്നെ പൊക്കാനയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ട്രാൻസൺ തോമസ്, ജോയിട്ടൻ, ഫോമയുടെ സാരഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള മോൻസി, ശ്രീ തോമസ് കോശി, അങ്ങനെ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഈ സംഘടനയിലൂടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡോമാക്കി, അങ്ങനെ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഈ സംഘടനയിലൂടെ നാഷണൽ സംഘടനയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നതാണ്. അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടന. നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തന പരിചയം മറ്റെല്ലാ സംഘടനകൾക്കും പ്രയോജനമാകുന്നു. നാഷണൽ സംഘടനകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സംഘടനയുള്ളവരെ. അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊക്കാനയുടെ 1-2 ഈവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഒക്ടോബർ 25-ന് ഈ പൊക്കാനയുടെ ഈ റീജിയനിലുള്ള റീജിയണൽ കൺവെൻഷനാണ്. ശ്രീ ആൻഡോ വർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന റീജിയണൽ കൺവെൻഷൻ റോഗലം കൗണ്ടി ജ്ഞാനായ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ്. ഒരു 1 ഡേ ഫുൾ കൺവെൻഷനാണ് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ പൊക്കാനയുടെ കേരള കൺവെൻഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 1-2 തീയതികളിൽ കൊല്ലത്ത് നടത്തുന്നു. കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. That's all. Thank you very much.